So good morning. So today we will start the remaining problems. So regarding this dual nature of radiation and matter. Okay. So dual nature of radiation and matter. So dual nature of radiation matter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ just ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So radiation. So as the radiation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ light exhibit two nature. That is called as ಅದನ್ನ ನಾವು particle nature and particle nature as well as the wave nature ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಈ dual nature chapter ನಾವೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are going to study about this both the wave nature of the particle as well as this particle nature of this light. So ಅದರದ್ದು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we are going to deal with the concept of the photoelectric effect. So photoelectric effect ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. So photoelectric effect ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when the radiation falls on certain metal, the electrons are emitted. These emitted electrons ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು photo electrons ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So these are called as photo electrons ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ we are going to study about the certain formulas. The first formula is the energy of incident photon. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಫೋಟಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have the formula E is equal to h mu ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, where this mu is called as ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, where mu is called as frequency and this one mu is called as frequency, and you can write it as the expression for this frequency as mu is equal to c divided by lambda ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅವಾಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this E is equal to hc divided by ನಮಗೆ lambda ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, where c is called as the speed of light. It is equal to 3 into 10 to the power of 8 meter per second ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is called as second one is the work function. Work function ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the minimum energy required. So minimum energy so voice ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹರಿ? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತದ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. So second one is the work function. Work function ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so it is the minimum energy required to remove the electron from the metal surface. So minimum ನಿಮ್ಗೆ minimum passing mass ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 35 mass ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That work function is given by phi is equal to it is h into mu naught ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, where this mu naught is called as threshold frequency ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Threshold frequency is the minimum frequency. ಇದು ನನಗೆ minimum frequency ಆಗುತ್ತೆ. This will be the minimum frequency. And in terms of wavelength ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ phi is equal to hc divided by lambda naught, where this lambda naught is called as threshold. This threshold wavelength ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೀತೀವಿ. This will be the threshold wavelength. It will be always maximum. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಪವರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ P is equal to n into E ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, where n is called as number of photo electrons emitted. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನನಗೆ ಎಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, and E will be the energy of the photon ಆಗಿರುತ್ತೆ. So okay, so next formula is the Einstein's photoelectric equation. So Einstein got the Nobel Prize in 1921. So theory ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 1921 ಒಳಗೆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ he got the Nobel Prize for the discovery of photoelectric effect. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಥಿಯರಿನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Here he calculated the maximum kinetic energy. ಅವರು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E minus y ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ.
Okay, but what is kinetic energy? Kinetic energy is given by half mv square maximum is equal to energy of the each photon is h mu ಆಯ್ತು, and the phi will be the work function. It is given by h mu naught. This will be the expression. Okay, next one is the stopping potential. ಈ stopping potential ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the minimum negative potential given to the anode. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಮೀಟರ್ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ವಿಂಡೋ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಂಡೋ ಇಂದ ಯುವಿ ಲೈಟ್ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ನನಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ E into V naught, where this V naught is called as stopping potential ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ collector. So this potential, ಇದೇ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಫೋಟಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಫೋಟಾನ್ ನ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿನ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿ next one. Okay, next problem, that is problem number 4. So ಇದು exemplar problem of this NCERT book ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ that is 6.0 into 10 to the power of 14 hertz is produced by a laser. So laser ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The power emitted is 2.0 into 10 to the power of -3 watt ಇದೆ. ಪವರ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಏನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, A is equal to what is the energy of the photon in a light beam. So light beam ಇಂದ ಬರ್ತಿರೋ ಫೋಟಾನ್ ಇನ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ ಅನ್ ಅವರೇಜ್ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೋರ್ಸ್. ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಗಳು ನನಗೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಿದೆ, ಇದು ನನಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಲೇಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್. ನೀವು ಲೇಸರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಲೇಸರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಹೈಲಿ ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೋನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ, ಸೊ ಕ್ರೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಇರೋ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೀವು ಲೇಸರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಲೇಸರ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಲೈಟ್ ನನಗೆ ಈ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಈ ಲೈಟಿನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 6.0 into 10 to the power of 14 plus 14 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಆಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮಿಟೆಡ್, ದಿ ಪವರ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್, ಇದರ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಮಿಟೆಡ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2.0 into 10 to the power of -3 ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೇಗಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೋಟಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದರ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನಗೆ ಎ ಆಯ್ತು. ಬಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ,
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗಿವನ್ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಗಿವನ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ is equal to it is 6.0 into 10 to the power of 14 hertz. ಇದು ನನಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದಿ ಪವರ್ P is equal to power P is equal to it is 2.0 into 10 to the power of -3 ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎ ನೀವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಫೋಟಾನ್. ಸೊ ಈಚ್ ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಈಚ್ ಫೋಟಾನ್ has the energy ಏನಿರುತ್ತೆ? ಈಚ್ ಫೋಟಾನ್ has the energy is equal to E is equal to ಏನಾಗಬೇಕು? it will be h mu ಆಗಿರಬೇಕು. E is equal to h mu. value of hs2 it is the constant. ಅದನ್ನ 6.63 ಅಥವಾ 625 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. 6.63 into 10 to the power of -34 into mu ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6.0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು 6 ಅಂತ. 6 into 10 to the power of 14 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6.6. ಸೊ 6.63 into 10 to the power of -34 into 6 ಅಂದ್ರೆ 6.63 into 3 ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 6.63 into 3 39.78. ಓಕೆ, 39.78 into 10 to the power of 20 minus 20 into ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 39.8 into 10 to the 8 ಅಲ್ಲ ಸರ್ 7 10 to the power of 10 to the power of -20 -20 ವರೆಗೂ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 34 ಮೈನಸ್ ನೀವು 14 ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 20 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -20 ನಿಮ್ಗೆ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು 10 to the power of ಮೈನಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3.98 into 10 to the power of -19 ಜೌಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಈಚ್ ಫೋಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದರಿಂದ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಫೋಟಾನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.98 into 10 to the power of -19 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು? 1.6 into 10 to the power of -19. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ 3.98 divided by 1.6 ಬಂದ 2. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2.4875. yes 2.4875. ಯಾರದು ಹೇಳಿದ್ದು? ನಾನು ಸರ್ ಅತಿಯಾ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅತಿಯಾ. 2 ಸರಿ ಇದೆ. 2.4875 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಂತ? 2.4875. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್. ಇದು ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power of -19 joule ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಲೆಟ್ n be the ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. n be the number of photo electrons emitted per second. So ಏನidಕ್ಕೆ equation ಏನಿದೆ? ಸೊ ನೆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. the power of the emitted photon is equal to P is equal to it is n into E ಅಂತಿದೆ, where n is called as number of photo electrons. ನನಗೆ n ಬೇಕು. So this implies n is equal to it is P divided by it is E ಅಂತ ಇದೆ. So value of P ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? So value of P is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. it is 2.0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? 2 into 10 to the power of -3 ಅಂತ divided by ಇಲ್ಲಿ E ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಜೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. 39.8 ಇದೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ತಗೋಬೇಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 39 ಅಥವಾ 3.9 ತಗೊಳ್ಳಿ. 3.9
98 into 10 to the power of minus 19. So divide ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? So 2 divided by 3.98 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ so ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? It is 0.50 sir. 0.50. okay 0.50 into power ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10 to the power of 16 Minus 17 sir. ನೋಡಿ minus 3 ಇದೆ. Yes sir, 16. minus 16 sir. 3 plus 19 minus 3 plus 19 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is 0.5 Plus into 16. 10 to the power of 16. 16. ಬಟ್ ನಾವು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 16. ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 16 ಬಂತಾ? Yes, sir. ಬಟ್ ನಾವು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಫ್ ಅದೇ 0.5 ಫೋಟಾನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಥವಾ 0.25 ಫೋಟಾನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ, ಇಲ್ಲ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀವ? ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀವ ಅಂದ್ರೆ 5 ಫೋಟಾನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಥವಾ 1 ಫೋಟಾನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? 5 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 5 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 110 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 5 into 10 to the power of 15 photons per second ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು 0.5 ಗೆ ಇಟ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಧ ಮನುಷ್ಯರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ, ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 5 into 10 to the power of 15 photons per second ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, Yes sir. ಸರಿ ಬಂತು ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ. 5 into 10 to the power of 15 photons per second ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಹೋಗೋಣವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣವಾ? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ನೀವು? Yes sir. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದಿ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀಸಿಯಂ ಈಸ್ 2.14 electron volt ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್, ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೀಸಿಯಂ. ಸೀಸಿಯಂ ನ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬಿ, ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಇಫ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಸಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಸಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಸೀಸಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಟಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಿಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಮೆಟಲ್. ಈ ಮೆಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೀಸಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸೀಸಿಯಂ ಮೆಟಲ್. ಈ ಸೀಸಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ? ನನಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ನನಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದೆ. ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 5 is equal to ನನಗೆ 2.14 electron volt ಅಷ್ಟು ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದರದ್ದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಒಂದು 2 electron volt ಇರ್ಬೋದು. ಇದರದ್ದು ನನಗೆ 2.02 ಅಷ್ಟು electron volt ಇರ್ಬೋದು. ಇದರದ್ದು ನನಗೆ 2.14 electron volt ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೀಸಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡುವ ನಾವು. ಸೊ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಿವನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಗಿವನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 5 is equal to ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 5 is equal to it is 2.14 electron volt ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎ. ಸೊ ನೀವು ಎ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ therefore we know that this 5 is equal to h into mu naught ಅಂತ ಆಯ್ತು. where this mu naught is threshold frequency. ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ mu naught will be threshold frequency. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೇ ಬೇಕಲ್ವಾ? therefore this implies mu naught is equal to it is 5 divided by ನನಗೆ h ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ 5 divided by h. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? it will be 2.14 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇದು ನಾನು ಜೌಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಸೊ ಜೌಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 1.6 into 10 to the power of -19 ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2.14 into 1.6 into 10 to the power of -19 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು.
ಓಕೆ 2.14 electron volt ಇತ್ತು, ಇದನ್ನು ಜೌಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. H ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6.63 into 10 to the power of -34 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 2.14 into 16, 2.14 into 1.6. 424. ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ 3 Full answer 0.51 sir. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರಾ? ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು 0. ಬಂತು? ಓಕೆ 2.14 into 1.6 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತ, 3.424 ಬಂತ. 3.424 sir. 2.14 1.6 ಗೆ 3.424. ಯಾ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್, ಯು ಗಾಟ್. ಓಕೆ ಸರಿ ಇದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ 6.63 into 10 to the power of -34 ಮಾಡಿ. 3.4 divided by so 6.63. ಹಾ ಹೇಳಿ. 0.51 into 10 to the power of 2. ಓಕೆ 0.516 ಬರ್ತಿದೆನಾ? ಇಂಟು ಎಷ್ಟು? 10 to the power of 10 to the power 15. 16 34 minus 19 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 15 ಬಂತಾ? ಪ್ಲಸ್ Yes sir. ಪ್ಲಸ್ 15 ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. 5.16 into 10 to the power of ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 14 hertz ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆ. 0.516 into 10 to the power of 15 hertz. So you are getting this frequency mu naught is equal to, so mu naught is equal to ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ? 5.16 into 10 to the power of 14 hertz. ಇದೇನಿದು mu naught ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಥವಾ 5.0 ಸಮಥಿಂಗ್ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಕರೀತೀವಿ, ದಿಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನಾವು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ ಇದಾಯ್ತು. ಸೊ ಬಿ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಬಿ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಇದು ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಫ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕರೆಂಟ್ ಐ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 0 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಸೊ ದಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ 0 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು ನನಗೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್, ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, ಇದು ನನಗೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ V naught is equal to ನಿಮ್ಗೆ 0.60 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? I is equal to ನನಗೆ 0 ಆಯ್ತು. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಹಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್, ದಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ V naught is equal to 0.60 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಇರೋ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ E is equal to h mu ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ SC divided by lambda ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಫೈ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು SC divided by lambda naught. ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್? ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ KE ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E minus pi ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ? E minus pi. ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ? ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ E is equal to, ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ದಿಸ್ E ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೋಟೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಎಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ, so this is important, at stopping potential, at stopping potential
stopping potential, kinetic energy is equal to the potential energy. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ equation ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ kinetic energy is equal to potential energy. So kinetic energy replace ಮಾಡಿ potential energy ನ ಬರೀರಿ. The potential energy is equal to ಈ ಏನ ಬರಿಬೋದಾ, it will be hc divided by lambda minus ನಿಮಗೆ phi ಅಂತ ಆಯ್ತು. But what is this potential energy? The potential energy is nothing but it will be the ev naught. ಸರಿನಾ ಹೇಳಿದ್ನಾ, ev naught is equal to it is hc divided by it will be lambda minus ನಿಮಗೆ phi ಅಂತ ನಿಮಗೆ equation ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಬರುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾನು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಈ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, electron volt divided by hc. hc ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, hc ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಪೈ ನ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇ ವಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ ಹೀಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇ ವಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಎಸ್ ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಸ್ ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇ ವಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ, ಬರ್ತಾ ಅತಿಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಸರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಚ್ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ, ಸಿ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ 0.6 ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದೇ ಎನರ್ಜಿ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು ನನಗೆ 6.63 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 34 ಇಂಟು ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 8 ಆಯ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ವಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.60 ಪ್ಲಸ್, ಸೊ 5 ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, 5 2.14 ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 6.63 ಇಂಟು 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 19.89. ಓಕೆ, ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 26 ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 26 ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.14 ಪ್ಲಸ್ 0.6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2.74 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದು ನನಗೆ ಮೇಲ್ ನನಗೆ ಜೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 2.74 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಜೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, so lambda is equal to 19.89 into 10 to the power of minus 26 divided by 2.74 into 1.6 into 10 to the power of minus 19. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 19.89 divided by 2.74, okay 7.25 ಬರುತ್ತೆ, divided by 1.6 4.53 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮೈಕ್ ಇದ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅತಿಯ ಪ್ರಭಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 11.61 into 10 to the minus 7. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. 19.85 ಬರ್ತಾ. Final answer sir 4.53. 4.536 into ಅತಿಯ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Yes sir. into Yes sir. 10 to the power of ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 26 minus 19 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 -7 sir. -7 ಸರಿನಾ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4.53 ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರ್ದ್ರೆ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀತೀನಿ ಆನ್ಸರ್ ನ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೆನ್ ಇಂದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಗ ಬಂದಿದೆ, ಅದು 4.536 into 10 to the power of, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 10 to the power of ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, -7 ಅಂತ ಬಂತು. 453.6 into 10 to the power of -6 meter, that is equal to 453.6 nanometer. So the answer ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಇದೆ ಇದು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವಾಗೆ ಓನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೀವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅತಿ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ ಹಾ ಹೇಳಿ. -5 ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ? -5 ಅಲ್ಲ, ನೀವು 2 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದು, ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. +2 -7 ಪ್ಲಸ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ, 453 ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಿದೆ ಅದು, ಇದು ಹೀಗಿದೆ 4 ನಿಮ್ಗೆ 4.536 into 10 to the power of -7 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 450 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು 100 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 100 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 100 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ, ಅದು 453.6 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದು ನನಗೆ ಕೆಳಗಡೆ 100 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ 100 ಅನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 to the power of -7 into 10 to the power of -2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 to the power of -9 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಭಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈಸಿ ಇದೆ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್, ಇದು ನನಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಯ್ತಾ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ 4950 angstrom. A radiation of wavelength 4300 angstrom is incident on it. Calculate the kinetic energy of photoelectron. Kinetic energy na ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ, ಏನೇನ್ ಬರೀತೀರಾ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಈಸಿ ಇದೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. lambda naught is equal to, okay, lambda naught ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, angstrom ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of -10. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ lambda is equal to ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4300 angstrom ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದಿಷ್ಟಿದೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. therefore Einstein photoelectric equation is given by kinetic energy maximum is equal to E minus phi ಅಂತಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? E ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ hc divided by lambda minus ನಿಮಗೆ hc divided by, so this will be lambda naught ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ hc ಅನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, hc ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ hc, ಆರ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ hc divided by lambda ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ hc ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 divided by lambda minus 1 divided by lambda naught ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. h ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6.63 into 10 to the power of -34 ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. c ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 into 10 to the power of 8. ಓಕೆ, 1 divided by lambda ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, lambda is 4300.
1 divided by this will be the 5950. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ 1 divided by ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 to the power of -10 ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಾ? ಅವಾಗ ಮಾಡಿದಂಗೆ 19.89 into 10 to the power of -26. ಸರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗೇನ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 1 divided by 4300. ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 0.0002325 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 23. ಓಕೆ, 2325 ಅಂತ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. 23 Sir. ಮೈನಸ್ ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.00018 ಬಂತ ಇಷ್ಟು? ಈ 10 to the power of -10 ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? into 10 to the power of +10 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.0002325 minus 0.0000168 ಮಾಡಿದ್ರೆ Sir, ನಿಮ್ಗೆ 0.00007. 67 or 645 ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. 645 ಬಂದಿದೆ. 9 ಸರಿ ಇದೆ, ಅತಿಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಇದೆ. -26 Yes, into 0.00040,645 into 10 to the power of 10 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಂಟು 19.89 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 0.00133,263. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 128 ಬಂತು. Yes, ಒಂದ್ sir. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ? ತಪ್ಪಂತ ಅಲ್ಲ, Yes, sir. ಹೀಗೆ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ? ಇನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಇನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1.6 into 10 to the power of -19. ಸೊ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.6 ನೋಡಿ 0.00080 into 10 to the power of -19 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ +19 ಆಗ್ತದೆ. 3 ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. 3 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.80 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ 0.8 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು. ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸರಿನಾ? 0.80 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ? ಅತಿ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಯು ಗಾಟ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋ? 0.8. Yes, sir. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ 0.2325 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಓನ್ಲಿ 2 2 3 ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಭಾ ಸರಿ Okay, ಬಂತ? sir. Sir. ಬಂತಾ? ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಾ? Sir. ಓಕೆ, ನಾನು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇದು ಸಾಕು. ಇದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? Okay, sir. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Thank you, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Bye, sir. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. Bye, sir.